अनेक वर्ष पर मुए जंगल को आसुची। सतरी जंगलटी पूरा पूरी बदली जाइची। मु तम घर को जीवार रास्ता पाउनी। आरे मुए कौन देखुची? एईटा तो गोटे मुक्ता घर। जंगल भितरी एमिति गोटे मुक्ता घर किए तैयारी करिची? कबाट तो खोला अछि। मु थरे भीतर को जाई देखे। से चढ़ी जेमिति मुक्ता घर भीतर को गला से आउ बाहरी पारिलानी। से मुक्ता घर को जे थरे जाउथिला से आउ फेरु नथिला। कौन अछि से मुक्ता घरे? आसंतु एई कहानी रे जानिबा। मामा देखिबा आस, तुम गेली बड़ झिया केमिति एते समय जाय सोई रहिची। कौन हेची मुन्नी? तू एते पार्टी काहेकि करूचो? तू कौन मते शांति रे सोइबाकू देबुनी? दीदी तू घर रे बड़ झिया, सेपटे देखिबु जा। मां रोसे घरे एकुटिया काम करूचंती। तू जा तांको साहाय्य करिबु। मां मते काम करिबाकू कहूनाहंती, तू काहेकि ऊपर पड़ी कहूचु? बुझी गली, मु सुंदर बोली तू मते ईर्षा करूचु। सुंदर चेहरार केते जतन नेबाकू पड़े ता तो केबे बुझी पारिबुनी। मु काहेकि तते ईर्षा करिबी? तोरी सुंदर चेहरा छड़ा तो पाखरे आ कोन अछि की? ओहो तम दुई भणकर कोन हेची? सकाळू सकाळू एमिति पाटितुंड काहेकि करूच? मां मुन्नी सुंदर नुह बोली कोन मोर दोष? मो सुंदर चेहरा पाई से सब बेले मते ईर्षा करूची। पुणी निज चेहरार प्रशंसा आरंभ करिदेला। तू तो आकाशर गोटे परी ना। जेबे तोरी सुंदर चेहरा रहिबनी सेबे देखिबी तू केमिति एते फुटाणी मारिबू। मां देखो देखो मुन्नी कोन कहूची। चुप कर तमे दी जण। तम मानक कथा शुणी शुणी मो मुंड बिंधिलाणी। कोनी तू घरर बड़ झिया, सान भौणी को न बुझे एमिति ता सह जुक्ति काहेकि करूचो? घरे पानी नाही, जा रोसई घर कळसनी पानी आनिबू। मुन्नी तू भी कम नुह। कुनी तोर निज बड़ भौणी, ताकू सब बेले एमिति ईर्षा काहेकि करूचु? मां तुमे भी कहूच मो दीदी को ईर्षा करूची। केही भी मो कथा बुझी पारु नाहंती। मु आ काहा सह भी कथा हेबिनी। एमिति रागी मुन्नी चढ़ी घरु बाहरी गला। से जाऊ जाऊ जंगलर बहुत भीतर को चली गला। हठात से मुक्ता घर को देखिला। मुक्ता घर भीतरु चित्कार सुबुथिला। घटना कौन जानिबा पाई मुन्नी मुक्ता घर पाखु गला। आउ देखिला, हा 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 ए सुंदरी चढ़ई एबे मुक्ता घरे बंदी ही रहिब। बंची थिला बेले समस्ते मते असुंदर कही मोर बहुत मजा उड़ौथिले। जोथि पाई मला परे भी मो मन को शांति मिलानी। एबे मु ए जंगल रे कौनसी सुंदरी चढ़ई को रहिबाकू देबिनी। समस्तंको मोरे मुक्ता घरे बंदी करी रखिबी। ए मु कोन देखुची? ए पिसाची सुंदरी चढ़ई मानको मुक्ता घरे बंदी करी रखुची। एटा तो मो पई भलो सुजोग। दीदी ता सुंदरता पई भारी गर्व करूची। से जेते बेले मुक्ता घरे बंदी ही रहइबो ठीक मजा पाइबो। मु जाए पिसाची सहाय विषय कथा हुए। एमिति चिंता करी मुन्नी चढ़ी पिसाची पाखु गला। बाह गोटे चढ़ई धरु धरु आउ जणे आसीगला। आज तो मते बेसी परिश्रम करबाकू पड़िबनी। अरे सुंदरी चढ़ी छुआ, आज तू मो घरे बंदी ही रहिबू। पिसाची मो कथा आग सुना। मु एबे देखिली तुमे गोटे सुंदरी चढ़ई को मुक्ता करी निज पाखरे बंदी करी रखिला। मो बड़ भौणी मोठू भी आहुरी सुंदरी। निज सुंदरता पाई से भारी गर्व अहंकार करे। तुमे ताकू भी निज पाखरे मुक्ता करी रख। तू कौन सत कहूचु? मु ए मुक्ता घर पाखरु दूर को जाई परिबिनी। तू तो बड़ भौणी को ए मुक्ता घर पाख को नहीं आ। जदि से सुंदर हेतिबा मु तते उपहार देबी। ठीक अछि, मु खूब शीघ्र मो बड़ भौणी को धरी तुम पाखक आसीबी। एमिति योजना बनेई मुनि किछि मिठा धरी ता बड़ भौणी पाखु गला। दीदी दीदी तू कुआडे गलु? एई देखे मु तो पई तो मन पसंद रे मिठा आनी देछि। कोन हेला? तू आज मो पई मिठा आनीचु? आज सूर्य कौ दिगरे उदय हेछि। दीदी मो सह थट्टा करनी। मो भूल बुझी सारिली। जेते हेले भी तू मोर गोटिए बोली बड़ भौणी। तो सह खराब व्यवहार करबाटा ठीक नुह। मते क्षमा करि दे दीदी।
ତୁ ଯଦି ତ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଦେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମିଠା ଖାଇବା। ଦିଦି ଦିଦି ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଆସିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ନା ସେ ଗଛରୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ମୁନି ତା ବଡ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଦିଦି ଦେଖେ, ସେଠି ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁକ୍ତା ଘର ଅଛି। ଚାଲ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘର କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାଟା କଣ ଠିକ ହେବ? ଆରେ ଦିଦି ତୁ ଏତେ ଡରନି, କିଛି ହେବନି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁକ୍ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁକ୍ତା ଘର ଭିତରେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା। ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ତ ବଡ ଚଢେଇ ଛୁଆଟି ଖୁବ ଡରିଗଲା। ଏ କଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର। କାହାକୁ ତୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ? ସେ ତତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁନି, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ସତରେ ତ ବଡ ଭଉଣୀ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ପିଶାଚି ଏସବୁ କଣ କହୁଛି ମୁନି? ତା ମାନେ ତୋ ମନର ହିଂସା ଏଯାଏଁ ଦୂର ହେଇନି? ତୁ ମୋ ସହ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତୁମର ମଜା ଉଡଉଥିଲୁ। ଘର ହଉ କି ବାହାର, ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୋର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବି? ପିଶାଚି କୁନି ଚଢେଇକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା କରି ତା ଘରେ ସଜେଇ ରଖିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଶାଚି, ମୋ କାମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବୋକା ଚଢେଇ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଯିଏ ଥରେ ଘରକୁ ଆସେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରେନି। ଏ ସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ପିଶାଚି? ତୁମେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲି। ପିଶାଚି ମୁନି ଚଢେଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ବି ମୁକ୍ତା କରିଦେଲା। ଏବେ ତୁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତା ନିଜର ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ହା ହା ହା। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ, ମା ଚଢେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ମା ଚଢେଇର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଠିକରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ କିଏ ଝିଅ? ଆଉ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଉନି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ତା ଶକ୍ତିରେ ଜାଣିଗଲା ଚଢେଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଶାଚି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଶାଚି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତତେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର କରିଦଉଛି। ଆଉ ଏ କିଛି ଯାଦୁର ସାବୁନ ନେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେ ପିଶାଚୀର ମୁକ୍ତାଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠିକ ସେମିତି କହିବୁ। ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ମା ଚଢେଇକୁ ସବୁ କଥା କହି ସେ ମୁକ୍ତା ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କହିଦେଲା। ମା ଚଢେଇ ଯାଦୁର ସାବୁନ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସେ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢେଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ମୁକ୍ତା ଘରର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ବି ମା ଚଢେଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସେ ଚଢେଇଟା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଯାଏ ତା ପାଖକୁ। ଆଜିଠୁ ସେ ବି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ମରି ମୁକ୍ତା ଘରେ ରହିବ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏ ଯାଦୁର ସାବୁନ ତିଆରି କରିଛି। ଯିଏ ଥରେ ସାବୁନ ଲଗେଇବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ସାବୁନ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ରାଣୀ ମା ମତେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଏଠି ଆରାମ କରେ, ତାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବି।
ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆରାମ କଲା। ତାର ସବୁ କଥା ପିଶାଚି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କହୁଛି? ସତରେ ସେ ଧରିଥିବା ସାବୁନ ଯାଦୁର ସାବୁନ। ଯିଏ ଥରେ ସେ ସାବୁନ ଲଗେଇବ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ମତେ ଏ ସାବୁନ ଦରକାର। ଏ ଚଢ଼େଇ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାର ସବୁ ସାବୁନ ନେଇ ଆସେ। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ସାବୁନ ନେଇ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯାଦୁର ସାବୁନ ମୋର। ମୁଁ ଏ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାବୁନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା, ହଠାତ୍ ତାର ପୁରା ଦେହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା? ଓହୋ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମତେ ବୋକା ବନଉଥିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚିର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ମୁକ୍ତା ଘର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଜଣ ବି ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦିଦି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତା ନିଜର ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦିଦି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ କେବେ ଈର୍ଷା କରିବିନି। ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଭୁଲ ମୁଁ ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୋର ସବୁବେଳେ ମଜା ଉଡଉଥିଲି। ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଏମିତି ଦୁଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।